అదేం లేదు సార్, నిన్న నెట్ లేక మాట్లాడలేదు సార్. అవునా, ఓకే ఓకే, ఏం పర్వాలేదు. అంటే జస్ట్ ఊరికి అసలు మాట్లాడుతున్నా. కానీ గ్రేట్ ఏంటంటే విజయ్ కుమార్ లైన్ లోకి రావడం. ఓకే, I will screen sharing. Let us present a PowerPoint presentation. So please watch and listen carefully. Visible గా ఉందండి, అందరికి కనపడుతుందా? Is it visible? Yes sir, yes sir. Letters అన్ని బాగున్నాయా? Yes sir. Okay. Adikavi Nannaya University, MSN Campus, Department of Political Science and Public Administration invites you to the online class for the students of MA Political Science. Okay, I am Joseph Stephen Komara, Assistant Professor, Department of Political Science and Public Administration, Nannaya University, MSN Campus, Kakinada. Okay, before I have detailed explanation about the origin and development of international organizations. In that lesson, I have explained about the utopian aspirations, philosophical and ideological roots. So topic మీద మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను, మీరు యూట్యూబ్ లో దాన్ని చూడొచ్చు. సో దానిలో there are 4 types of philosophical and ideological roots. That is, number 1, declaration and rejection of war. Number 2, world unity, an alternative to war. Third one, different ways of world order. Fourth one is peace plans for confederacies or political unions. These are all under the utopian aspirations. Okay nandi, so utopian aspirations మీకు ఆ క్లాస్ వింటే కనుక దాంట్లో మీకు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఆచరించాలనే ఆశ ఉంది, కానీ ఆచరణ సాధ్యం కానటువంటి సంస్కరణలు అని చెప్పబోతున్నాం. So the origin and development of international organizations. So in this lesson, what is the basement of origin? How to development of establishment of international organization? That is the ancient time. ప్రాచీన కాలం, పూర్వకాలంలో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, దీని యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటన్నది, దీని యొక్క నెక్స్ట్ బేస్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటన్నది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ అండ్ హిస్టారికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీకు స్క్రీన్ షేర్ అవైలబుల్ గా ఉంటే కనుక దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి, లెటర్స్ స్లైడ్. సో నేను చెప్తా ఉన్నప్పుడు అవసరమైనప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, లేనప్పుడు దాన్ని మీరు చదువుతూ వెళ్ళొచ్చు. అర్థమవుతుందండి? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? yes sir. హలో, ఓకే, yes sir. okay. So prototypes of today's organizations are to be found in ancient and medieval history. Actually, the meaning of prototypes, that means it is a primary model. It is a primary model, or it is a primary picture, or it is a early sample. అంటే ప్రాథమికమైనటువంటి నమూనా అని అర్థం. So the prototypes of today's organizations are to be found in ancient and medieval history. So ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ప్రాథమికమైన నమూనా, ప్రైమరీ మోడల్ అనేది ఎక్కడ కనుగొనబడిందంటే ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యాన్సెంట్ అండ్ మిడివల్ హిస్టరీ. సో ప్రాచీన కాలంలో మరియు
ఆధునిక చరిత్ర కాలంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రారంభ మూలాలు మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. So the modern pattern of international organization has been evolving ever since the nation state system emerged several centuries ago. So the modern pattern of international organization, actually we are in the modern pattern of international organization. So it is evolving ever since the nation state system emerged several centuries ago. గత శతాబ్దాల కాలం నుంచే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకేనండి. సో ఎస్పెషల్లీ సిన్స్ ద కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియా ఆఫ్ 1648 it observed Palmer and Perkins. Palmer and PALMER, Palmer, L silent. So Palmer and Perkins అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు the Congress of Westphalia of 1648. సో వెస్ట్ఫాలియా ప్యాక్ట్ అని చెప్పేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో వెస్ట్ఫాలియా మీన్స్ వెస్ట్ఫాలియా ఆఫ్ 1648. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ region of north western Germany and one of the three historic parts of the state of North Rhine-Westphalia. So Germany lo north western area లో ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని వెస్ట్ఫాలియా అని చెప్పి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద 3 historic parts of the state of North Rhine-Westphalia. ఈ నార్త్ రైనే-వెస్ట్ఫాలియా అనేటువంటి రాష్ట్రంలో 3 భాగాల్లో ఈ వెస్ట్ఫాలియా అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు జర్మనీ. సో ఇట్ ఈస్ the international organizations since the Congress of Westphalia in 1648. So Palmer and Perkins అనేటువంటి వ్యక్తులు, Congress means it is a meeting, it is a conference. Okay. So in that conference, some discussions about the establishment of international organizations. So that is why the name is called as the Congress of Westphalia of 1648. So the following steps were taken in different parts of the world during periods of history. So మనం కొన్ని స్టెప్స్ ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని మనం చూస్తే కనుక మనకి కొన్ని భాగాలు కనిపిస్తాయి. దానిలో డ్యూరింగ్ ద ancient times and first and the second one is during Middle Ages, third one is during 17th and 18th centuries, fourth one is during 19th century. But today I will explain about the first, second and third. Ancient times, during Middle Ages, during 17th and 18th centuries. So these 3 topics are explaining about today's lesson. So first one is during ancient times. According to Schumann, Schuman, Schumann. So Schumann, the state system of the past developed the rudiments of international organization. So the state system of the past developed rudiments of international organization. So is Schumann అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి, డెవలప్మెంట్స్ గురించి చెప్తూ ద స్టేట్ సిస్టమ్స్ అంటే రాజ్యం యొక్క విధానాలను బట్టి, రాజ్యం యొక్క ఆలోచనలను బట్టి అభివృద్ధి చెందిందే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తా ఉన్నారు. అండ్ ద Amphiktonic Council and the various confederations of the Greek states were noteworthy prototypes. So Amphiktonic Council, actually the state systems of ancient China and India also had approximations of League of Nations and other forms of institutionalized cooperation. So India and China, there was a different state systems in the past or in the ancient times. So, and another one is League of Nations. League of Nations is one of the modern international organization in the 20th century. It is established in 1919 or 1920 after the completion of the First World War.
Okay, this is the modern type of organization. Before I am explaining about the Amphiktonic Council or League. It was an ancient religious association of Greek tribes formed in the dim past before the rise of the Greek polis. So Greek నగర రాజ్యాలని మనం పోలిస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. So the Greek city states are named called as polis, and some different leagues are there in Greek. That leagues are belongs to Greek tribal groups people. So in that tribal groups people to form a league, to form a group that is called Amphiktonic League. అంటే కొన్ని గ్రూపులు కలిసి ఒక సమూహంగా ఏర్పడితే ఒక అసోసియేషన్ గా ఏర్పడితే దాన్ని Amphiktonic League అని చెప్పి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. So in this context, the ancient religious associations of Greek tribes, there are so many tribal groups are there, that tribal groups are get together and to make a separate league for the Amphiktonic League. So that league before the rise of the Greek polis, అంటే గ్రీకు నగర రాజ్యాలు ప్రారంభం కాకముందే ఈ Amphiktonic లీగ్స్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో బిఫోర్ మనకి ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో, అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో, అంతర్జాతీయ సంస్థలు స్థాపించబడక ముందే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక ప్రైమరీ మోడల్ గా మనం చెప్పొచ్చు అండి. ఓకేనండి, ఎవరన్నా మధ్యలో ఎంటర్ అవుతున్నారండి? ఇంకా ఎనీవన్ వాంట్స్ టు? లూయిస్ వెంకటరమణ వస్తున్నారు సార్. వస్తున్నారా? అవును సార్. ఎంత టైంలో వస్తారు వాళ్ళు? వెంకటరమణ జాయినింగ్ అవ్వట్లేదండి సార్ మొబైల్లో. ఓకే ఓకే, అంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియాలి అందుకని. ఓకే సార్. వెంకటరమణకి అవ్వట్లేదండి సార్ జాయిన్ అవ్వడానికి. ఓకే ఓకే, okay, I will continue the slides. అర్థమవుతుందండి? మీకు వాయిస్ బాగానే క్లారిటీ ఉందండి? ఓకే సార్. Okay, okay, okay. Now, even before the golden period of ancient Greece, some kind of interstate relations can be found in many parts of the world, such as China, India, Mesopotamia, and Egypt. There are few internationally familiar civilizations are China, India, Mesopotamia, and Egypt. These are all the ancient civilization areas. So the golden period of ancient Greece. So వాస్తవంగా చెప్పాలంటే గ్రీస్ అనేది అన్నింటికి మూల కేంద్రంగా మనం చెప్పొచ్చు. బికాస్ సో మెనీ philosophers came from the Greece. So Aristotle, Plato, Socrates, and so many people. So they are following polis states, a particular time bound or particular few people, అంటే కొంతమందితో కూడినటువంటి నగర రాజ్యాలు ఉండాలి, చిన్న రాజ్యాలు ఉండాలని చెప్పి భావించినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు. సో అందువల్ల there was a golden period implemented in the ancient Greece, and there was a kind of interstate relations. Not only in Greece, it was found in many parts of the world, such as India,
చైనా, మెసొపటోమియా అండ్ ఈజిప్ట్. అంటే కేవలం గ్రీసులోనే కాకుండా చైనాలోను, ఇండియాలోను, మెసొపటోమియా అండ్ ఈజిప్ట్ ఈ 4 ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్ సంబంధించినటువంటి దాఖలాలను మనం ఫౌండ్ అంటే గుర్తించవచ్చు, అంటే బయటపడి అనమాట. చెప్పండి, మెసొపటోమియా మీన్స్ ఇరాక్, ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఇరాక్ ప్రాంతాన్ని మనం మెసొపటోమియా అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. అండ్ ఈజిప్ట్. ఓకే, and the procedures and patterns in use among the Greek city states as well as their theories of interstate relations were quite similar to modern times. So the Greek city states as well as their theories of interstate relations were quite similar to modern times. మనం చూస్తా ఉంటే కనుక వాస్తవానికి the Greek city states are ancient areas, ancient old history, but it is applying to but their theories applying to the present interstate relations were quite similar to the modern times. ప్రస్తుత సమాజానికి దగ్గరగా ఆ రోజుల్లోనే, పాతకాలంలోనే, అంటే యాన్సెంట్ టైం, ప్రాచీన కాలంలోనే వాళ్ళు ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులు ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం. ట్రీటీస్ అంటే సంధులు, అలయన్సెస్, కొన్ని గ్రూపులుగా కలవడం, డిప్లొమాటిక్ ప్రాక్టీసెస్, సో దౌత్యపరమైనటువంటి ఒప్పందాలు, అండ్ సర్వీసెస్, ఆర్బిట్రేషన్ అంటే కోర్టులు. ప్రజెంట్ ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఏ కోర్ట్. ఆర్బిట్రేషన్ మీన్స్ కోర్ట్స్ అండ్ అదర్ మెథడ్స్ ఫర్ పీస్ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్. సో ఏదన్నా ఈస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం అరైజింగ్ ఇన్ ద టూ areas or 2 countries, it will be అది ఎలా చేయాలంటే ఒక పీస్ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ అనేది జరగాలి. సో రూల్స్ ఆఫ్ వార్ అండ్ పీస్, ఒక యుద్ధం చేయాలంటే దానికంటూ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సూర్యోదయం ప్రారంభమైన తర్వాతే యుద్ధం స్టార్ట్ చేస్తారు, మీకు తెలుసో లేదు. సూర్యాస్తం అయిన తర్వాత యుద్ధం ఆపేయాలి, అంటే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత యుద్ధం చేయడానికి వీలేదు. సో అలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ రోజుల్లో ఉండినాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడంటే రాత్రిపూట సడన్ గా యుద్ధం వాళ్ళ మీద దాడి చేసే పరిస్థితులు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయి, కానీ పాతకాలంలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. అండ్ పీస్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పీస్, లీగ్స్ అండ్ కాన్ఫెడరేషన్స్. సో కొన్ని ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, కొన్ని ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అన్ని కలిపితే ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతుంది, దాన్నే లీగ్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. కాన్ఫెడరేషన్స్, సమైక్యలు ఏర్పడ్డా, అండ్ అదర్ మీన్స్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ ఇంటర్స్టేట్ రిలేషన్స్ ఆర్ వైడ్లీ ప్రివైలెంట్. ఆ రోజుల్లోనే, పాతకాలంలోనే ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి చాలా వైడ్ గా ఆవిర్భవించి పనిచేసింది అని చెప్పొచ్చు. సో మ్యాంగోన్, అకార్డింగ్ టు మ్యాంగోన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ద ట్రీటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్స్ టువర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఎప్పుడైతే ద ట్రీటీస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే గత కాలంలో జరిగినటువంటి సంధులు, ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దట్ ట్రీటీస్, దట్ డీలింగ్స్, దట్ ప్యాక్ట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్స్ టువర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఎప్పుడైతే పాతకాలపు ఒప్పందాలు బయటికి తీసి మనం చూస్తామో అప్పుడే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అవడానికి కారణమైందని చెప్పొచ్చు. సో ఈ విషయాన్ని మ్యాంగోన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా చెప్పాడు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆల్దో రోమన్స్ వర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో రోమన్స్ కి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే దాని విషయంలో ఒక ఫెమిలియారిటీ అనేది లేదు వాళ్ళకు. బట్ అట్ దట్ ఎవాల్వ్డ్ లీగల్, మిలిటరీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెక్నిక్స్. కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే, దే ఎవాల్వ్డ్ లీగల్, న్యాయబద్ధంగా, మిలిటరీ, సైనిక పరంగా, అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెక్నిక్స్, పరిపాలనా పరమైనటువంటి పద్ధతులను వాళ్ళు అవలంబించేవారు. అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద జస్ జెంటియం, విచ్ ఇన్ లేటర్ సెంచురీ సర్వ్డ్ యాజ్ ఏ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా. యాక్చువల్లీ జస్ జెంటియం అంటే జస్ జెంటియం, that means it is a legal theory, some law which natural reason establishes for all men. So vastavam cheppalante it is a legal theory. Just gentium means
legal theory, and it was a natural reason establishes for all men and women. Particularly ఇంకా చెప్పాలంటే జస్ట్ జెంటియం మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ సివిల్ లా. దీన్ని ఒక పౌర ప్రాథమిక న్యాయ పరిధి అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఒక న్యాయబద్ధమైనటువంటి థియరీ అని చెప్పవచ్చు. అర్థమవుతుందండి? సో జస్ట్ జెంటియం. సో ఆ రోజుల్లోనే ఈ జస్ట్ జెంటియం అంటే ఇప్పుడు మనకి లైక్ సుప్రీం కోర్ట్స్ ఎట్లాగైతే ఉన్నాయో, హైకోర్ట్స్ ఎట్లాగైతే ఉన్నాయో, ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ దగ్గర ఈ జస్ట్ జెంటియం అనేటువంటి దాన్ని పిలిచేవారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా. అంతర్జాతీయ న్యాయం అనే దానికి మూలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రోమన్స్ యొక్క జస్ట్ జెంటియం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచి అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ డ్యూరింగ్ మిడిల్ ఏజెస్, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. ఎనీవన్ ఎవరైనా వచ్చారండి? లేదు సార్, జాయిన్ అవ్వలేదు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, డ్యూరింగ్ మిడిల్ ఏజెస్, the Church of Middle Ages provided a kind of universalism that negated the decentralizing tendencies of feudalism and other kinds of disintegration. The Council of Constance, the most important international congress of medieval history, held in 1414 to attempt to resolve rival claims of the papacy and thereby to decide the political and spiritual shape of the ఫ్యూచర్ యూరప్. సో ఇక్కడంతా పాతకాలంలో అంతా గ్రీసు దాని మీద ఆధారపడి నడిచిపోయింది. కానీ ఈ మిడిల్ ఏజెస్ వచ్చేసరికి దేర్ వాజ్ ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ హిస్టరీ, దట్ ఈస్ యూరోప్ హిస్టరీ ప్రొక్లైమింగ్ ఆర్ యూరోప్ హిస్టరీ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది యూరోప్ హిస్టరీ ఇన్ ద మిడిల్ ఏజెస్. సో ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ మిడిల్ ఏజెస్, ఆ రోజుల్లో చర్చ్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించేది. సో ద చర్చ్ ఆఫ్ మిడిల్ ఏజెస్ ప్రొవైడెడ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సలిజం. సో విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి భావన, చర్చెస్ ఆ రోజున ఉన్నటువంటి చర్చెస్ విశ్వజనీనమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని చాటి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. వాస్తవం చెప్పాలంటే there was a decentralizing tendencies of feudalism. భూస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది. సో ఆ భూస్వామ్య వ్యవస్థని అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసింటగ్రేషన్, అది భూస్వామ్య వ్యవస్థకి ప్రాథమికమైనటువంటి పునాదులు ఆ రోజుల్లోనే యూరోప్ దేశంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ కాన్స్టాన్స్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ మిడివల్ హిస్టరీ, హెల్డ్ ఇన్ 1414, 1414లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ మీట్ ఒకటి జరిగింది. దాన్నే ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ మిడివల్ హిస్టరీ 1414 అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ దట్ కాన్ఫరెన్స్, ఇన్ దట్ సెమినార్ ఆర్ ఎనీ అదర్, టు రిజాల్వ్ రైవల్ క్లైమ్స్ ఆఫ్ ద పాపసీ. పాపసీ మీన్స్, పాపసీ అంటే it is the office and jurisdiction of the bishop of Rome. రోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బిషప్ ఆధ్వర్యంలో నడిచేటువంటి, లైక్ ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఏ కోర్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాపసీ. అండ్ అనదర్ మీనింగ్ is the Pope who presides over the central government of the Roman Catholic Church. అక్కడ ఉన్నటువంటి రోమ్ లో ఉన్నటువంటి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అక్కడ పోపే సర్వాధికారి అన్నమాట. సో he was the presider of the central government. సో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నడిపేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, పోప్ గా మనం చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సో he was the first person, he was the chief person of Roman Catholic Church. So the largest of the three major branches of Christianity. So క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ బ్రాంచెస్ లో ఈ వీటిని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ నో డౌట్ the Roman church's claim for temporal supremacy was defeated everywhere
but it remained to this day the most powerful all international non-governmental organizations. So ఇంకా చెప్పాలంటే there is no doubt the Roman Church's claim for temporal supremacy. వాస్తవం చెప్పాలంటే రోమన్ చర్చ్ యొక్క ఆధిపత్యం అనేది నెమ్మదిగా తగ్గిపోవడం పరిస్థితి ఏర్పడింది. సో ఇట్ వాస్ డిఫీటెడ్ ఎవ్రీవేర్, నాట్ ఓన్లీ రోమ్, అన్ని చోట్ల కూడా ఈ రోమన్ చర్చ్ యొక్క లేదా పోప్ యొక్క ఆధిపత్యం తగ్గుతూ వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఈస్ రిమైండ్ టు దిస్ డే ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ పోప్ యొక్క అధికారం తగ్గుతూ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా ద ఇంటర్నేషనల్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ INGOs ఎక్కువగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ alliances, associations of political and commercial and religious areas and groups were frequently formed. ఎప్పుడైతే ఈ పోప్ యొక్క అధికార పరిధి తగ్గుతూ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా there was a rise of the period to the form of alliances. కొన్ని కూటములుగా ఏర్పడటం మొదలైంది. అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్, రాజకీయపరమైనటువంటి అసోసియేషన్, కమర్షియల్ అసోసియేషన్స్, రిలీజియస్ అసోసియేషన్స్ చాలా వరకు ఫామ్ అయినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఎనీవే, a glaring example of this trend was the Hanseatic League that was an association for promotion of trade among European countries, which later on became a kind of political organization as well. So ఇక్కడ చూస్తే కనుక ప్రమోషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్, వ్యాపార వాణిజ్యాల్ని యూరప్ కంట్రీస్ మధ్య పెంపొందింప చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. ఇది ఒక ప్రక్క రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూనే టు ప్రమోషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అమాంగ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఈ యూరప్ దేశాల మధ్య ఈ వ్యాపార వాణిజ్యాలను కూడా పెంచేటువంటి ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద డ్యూరింగ్ ద మిడిల్ ఏజెస్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ ద 17th and 18th centuries. The year 1648 marks the beginning of the translation into reality of the dreams concerning international order conceived by philosophers and idealists and first realized in the concept of European equilibrium and balance of power. So ikkada manam chuste ganaka 17th and 18th centuries. So in the 1648, the beginning of the translation into reality of the dreams. So international order ప్రపంచమంతటిని ఒకే రకమైనటువంటి విధానంలో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ఇట్ కన్సీవ్డ్ బై ఫిలాసఫర్స్ అండ్ ఐడియలిస్ట్. ఎవరైతే తత్వవేత్తలు అండ్ ఐడియలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దే ఫస్ట్ రియలైజ్డ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఈక్విలిబ్రియం. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ సమత్వము ఆర్ సమానత్వము లేదా సమతుల్యం సాధించేటువంటి ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. A state of physical balance. A state of physical balance. Equilibrium means a state of physical balance. And another meaning is a state in which opposing forces or influences are balanced. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఏ స్టేట్ అయినా ఒకరికి ఒకరు ఎదురుపడకుండా, అంటే వివాదానికి ముందుకు వెళ్లకుండా, అంటే యుద్ధానికి ముందుకు వెళ్లకుండా ఆప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగిందని చెప్పొచ్చు. దాన్నే ద యూరోపియన్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనండి. అండ్ అకార్డింగ్ టు పాడెల్ఫోర్డ్ అండ్ లింకన్, these two persons are familiar in the field of international organization. So they stated about the international organization it is to formulate at the Peace of Westphalia, re-adopted at the peace conference at Utrecht in 1713, and again reformulated at the time of the Quadruple Alliance in 1815. This generously balanced arrangement paved the way for our modern international organizations. So మీకు ఇంత ముందే చెప్పాను, వెస్ట్ఫాలియా అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ జర్మన్ ఏరియా
It is a northwestern Germany. It is belongs to northwestern Germany. So the Peace of Westphalia, దీనికి యాక్చువల్లీ 1648 లో జరిగిందని చెప్పుకున్నాం. And again another conference was held in Westphalia in the peace conference at Utrecht in 1713. మరలా మరొక సమావేశం, మరొక కాన్ఫరెన్స్, మరొక శాంతి కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి, పీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి అరేంజ్ చేశారు యూట్రెక్ట్ అనేటువంటి పట్టణంలో. అది 1713 లో జరిగింది. అండ్ అగైన్ రీఫార్ములేటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్వాడ్రపుల్ అలయన్స్ ఇన్ 1815. క్వాడ్రపుల్ అలయన్స్, ట్రిపుల్ అలయన్స్ ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. అవి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ గురించి చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క ప్రస్తావన వస్తుంది. సో ద క్వాడ్రపుల్ అలయన్స్ ఇన్ 1815. సో ఇది ద బ్యాలెన్స్ అరేంజ్మెంట్ పేవ్డ్ ద వే ఫర్ అవర్ మోడర్న్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక సమతుల్యమైనటువంటి పద్ధతిని అవలంబించడానికి కారణం ఏంటంటే బిఫోర్ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అనుసరించినటువంటి బ్యాలెన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ ద కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియా 1648 greatly contributed to the development of international organization as well as to growth of the modern state system. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ టైం జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియాలో వచ్చినటువంటి గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. సో అంతర్జాతీయ సంస్థ అనే దానికి మూలం ఆ రోజున ఈ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియా పీస్ కాన్ఫరెన్స్ లో వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు గ్రోత్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ స్టేట్ సిస్టమ్. వాస్తవం ఏంటంటే ఈ మోడర్న్ స్టేట్ సిస్టమ్ అనేటువంటి విధానం కూడా ఆ వెస్ట్ఫాలియా సిద్ధాంతం నుంచి ఆవిర్భవించిందని చెప్పొచ్చు. సో గెరార్డ్ మ్యాంగోన్ అనేటువంటి వ్యక్తి బ్యూటిఫుల్లీ డిస్కస్డ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రూషియల్ కాంగ్రెస్. సో ఈ 1648 లో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ గురించి ఈ గెరార్డ్ మ్యాంగోన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా దీన్ని అభివర్ణిస్తూ ఉంటాడు. ఏమనంటే, నో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద పీస్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియా ఇన్ 1648. but it is of the greatest importance to international organization. So antaku mundu there is no international organization was established by the peace of Westphalia in 1648. So 1648 లో జరిగినటువంటి ఈ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ఫాలియా జరగడానికి ముందు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు. బట్ ఇన్ ద peace conference of Westphalia in 1648 there was a concept arising that is called international organization. So the greatest importance to international organization. So what is the purpose of establishment of international organization అనేది మనం చూస్తే కనుక ఈ వెస్ట్ఫాలియా పీస్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. Anyway, however, the gathering of hundreds of envoys in a diplomatic conference which represented practically every political interest in Europe and the achievement of negotiation rather than by dictation of two great multilateral treaties which legalized the new order of European international relations. So ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇదేంటంటే the gathering of hundreds of envoys in a diplomatic conference. దౌత్యపరంగా అన్ని దేశాలని కలిపి రిప్రజెంట్ చేస్తూ రాజకీయపరమైనటువంటి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని యూరోప్ లో క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఒక అచీవ్మెంట్ ని సాధించారని చెప్పొచ్చు ఈ కాన్ఫరెన్స్. అండ్ రాదర్ దాన్ బై డిక్టేషన్, కేవలం ఒక నియంతృత్వ విధానంలో కాకుండా టూ గ్రేట్ multilateral treaties were which legalized in the new order of European international relations. అంటే ఒక డిక్టేటర్ పాత్రలో కాకుండా, ఒక నియంత పాత్రలో కాకుండా మల్టీలాటరల్ ట్రీటీస్ అనేవి, అంటే ఉభయతారకంగా పనిచేసేటువంటి ఒప్పందాలు న్యాయబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ explanation about the during 17th and 18th centuries of international organization. Actually there are many other points or
during 19th century, that is the concept of Europe and political conferences and the Hague system and ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి 4th one లో వస్తాయి. 5th one లో డ్యూరింగ్ 20th century లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం. సో అది అయిన తర్వాత మనకి ఈ యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనకి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందండి? సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ the origin and development of international organizations, class 2. Okay nandi? Okay sir. Are you understand about this class? అర్థమవుతుందండి? Voice is clear? Yes sir. Screen sharing is visible or not? Yes sir. Okay sir. స్లైడ్స్ మీకు మంచిగా కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయండి. కనబడుతుంది సార్. సో మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు చూసినప్పుడు లెసన్ ఒకసారి వినడం కాకుండా 2-3 సార్లు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరు వినే ప్రయత్నం చేయండి. అలా విన్నప్పుడు ఈ స్లైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక నోట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. అది మీకు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూస్ ద సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఓకే సార్. వెయిట్ చేయండి.